ارشاد ہوتا ہے جس نے زنا کیا، زانی کو کیا سزا ملے گی؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر کسی کے سر میں کیل ٹھوک دی جائے، لوہے کی کیل، تو یہ آسان ہے، لیکن کسی عورت سے مصافحہ کر لینا، صرف مصافحہ، اس کا عذاب اس سے زیادہ، صرف مصافحہ، عورت سے مصافحہ کرنے کا عذاب سر میں کیل ٹھوکنے سے زیادہ سخت تر ہے۔ یعنی اگر کسی کو دو آپشن دیے جائیں کہ یا تو کسی عورت سے مصافحہ کرو، ہاتھ ملاؤ، یا تمہارے سر میں کیل ٹھکوا لو، تو بزرگوں نے کہا سر میں کیل ٹھکوانا آسان ہے، یہ تکلیف کم ہے، وہ تکلیف زیادہ ہے۔ لوگ ہنستے اس پر۔ اب تو شادیوں میں ایسا ہو گیا کہ دولہا اور دلہن ایک ساتھ ایک کرسی پہ بیٹھتے ہیں، اور دولہے کے دوست آ کر جیسے دولہے سے مصافحہ کرتے ہیں ویسے دلہن سے بھی مصافحہ کرتے ہیں۔ غور کیجیے، فیشن بنا دیا، بربادی کے دہانے پہ پہنچ گئے۔ اور یہی ملاقاتیں، یہی تعلقات، یہی لڑکیوں سے قربت، یہی لڑکیوں کے ساتھ دوستی، لڑکیوں کی لڑکوں سے دوستی ان کو زنا کے اڈوں تک لے جا رہی ہے، اور زنا عام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں حیا بھی آتی ہے، لیکن اب میں یا آپ کے سامنے عرض کروں زنا کرنے والوں کی سزا کیا ہے؟ کسی گناہ کرنے والے کی وہ سزا نہیں ہے جو زنا کرنے والے کی ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں، حدیث پاک کا مفہوم پڑھتا ہوں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لو۔ میں حدیث آپ کے سامنے لکھ کر کے لایا ہوں، حضور علیہ السلام کے ایک ایک فرمان پہ غور کر لو۔ ہمارے جسموں میں اتنی طاقت نہیں ہے میرے بھائی کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ میرے بھائیوں، اپنی کمزوری کو تو دیکھ لو، اپنی کمزوری کو دیکھو، اللہ کے عذاب کو دیکھو۔ بزرگوں نے فرمایا ایک گناہ کی سزا اگر سارے انسانوں پہ ڈال دی جائے، سارے انسان مل کر بھی ایک گناہ کی سزا کو اٹھا نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں بتاؤ وہ زنا کی سزا یہ کتنی سخت ترین سزا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جہنم کی وادیاں جس میں پہاڑ پگھل پگھل جائے، وہ جہنم کی وادیاں جس میں سمندر خشک ہو جائے، وہ جہنم کی وادیاں جس کے بارے میں حدیث پاک آتی ہے، کعب آبار کہتے ہیں اگر جہنم کو بیل کے ایک ناک کے سوراخ، بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق میں کھولا جائے تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کے بھیجے سروں میں ایسے کھولنے لگیں گے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔ جب مشرق میں جہنم بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا کھل جائے تو مغرب والوں کا یہ حال ہو تو جس کو پورا اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا اس کا کیا بنے گا؟ ہائے میرے بھائی، جوانی ہمیشہ نہیں آئے گی، جوانی تو جانے کے لیے ہے۔ جوانی کو باحیا کر لو، جوانی کو پارسا کر لو، جوانی کو مقدس کر لو، نگاہوں کی حفاظت کر لو۔ لوگ ہمیں دقیانوس کہیں تو کہیں، لوگ ہمیں بیکورڈ کہیں تو کہیں، لوگ ہمیں پرانے خیالات کا کہیں تو کہیں، لیکن ہمیں ناجائز تعلقات نہیں قائم کرنا۔ اسلام شادی کے لیے کہتے ہیں شادیاں کرو، شادیاں کرو، شادیوں کو رواج دو، چھوٹی چھوٹی عمروں میں شادیاں کر لو۔ کیوں شادیوں میں تاخیر کرتے ہو؟ زنا کے عام ہونے میں کئی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ شادیوں میں لوگ دیری کرتے ہیں۔ مت کرو دیری، بلکہ میں تو مشورہ دیتا ہوں جلدی عمر شادی کر لو۔ بچے پڑھائی کیسے کریں؟ کس نے کہہ دیا کہ شادی کے بعد ودائی بھی کرو؟ شادی کے بعد بیٹی ماں باپ کے گھر رہے، لڑکا ماں باپ اپنی پڑھائی پوری کرتا رہے۔ اب اگر اس کو کسی لڑکی کی ضرورت پڑے فون پہ بات کرنا تو اپنی بیوی سے کرے، ودائی نہ کرو، بعد میں ودائی کرنا جب چاہو گے۔ اسی طرح اگر وہ کسی کو ساتھ لے کے گھومنا چاہے اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کے گھومے۔ بڑی عمر میں شادی میں تاخیر کرنا یہ گناہوں کو پرموٹ کر رہا ہے، گناہوں کو عام کر رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے جو ماں باپ بلا وجہ اپنے بچوں کی شادی میں دیری کرتے ہیں پھر ان کے بچے زنا کرتے ہیں تو اس کا وبال صرف بچوں کو نہیں ملتا، ماں باپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں خدا کے لیے خیال کرو، بے پردگی کی وجہ سے زنا عام ہو رہا ہے، گندی ناولوں کی وجہ سے زنا عام ہو رہا ہے، اسی طریقے سے گندی فلمیں، گندی ویب سائٹس کے ذریعے سے زنا عام ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں اس انٹرنیٹ نے ایسا لگتا ہے بعض ولیوں کی ولایت چھین
छीन ली, बाज अल्लाह वालों का तकवा छीन लिया। इसलिए कि कोई तकरीर भी देखना चाहे तो तकरीर देखने में कई मकामात ऐसे आते हैं कि बार बार फिसलने का अंदेशा है। इकबाल ने कहा था, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज़ ऐसा की। मेरे भाइयों, आओ अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, आओ दिल के कानों से सुनो। वो नौजवान जो जिना कर चुके हैं खुदा की तरफ पलट आए, जो उस रास्ते पर हैं खुदा के लिए अपने आप को बर्बादी से बचा लें। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाया गया, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, लिखा जाता है कि आसमानी साहिब के अंदर ये बात मौजूद है कि जब जानी को क़यामत के दिन उठाया जाएगा तो उसकी शर्मगाह पर जहन्नम की आग रख करके दहकाया जाएगा। आप इसकी गंभीरता को, इसकी नजाकत को, इसकी तकलीफ को महसूस करें। कहां जहन्नम की वो आग जिससे पहाड़ भी पिघल पिघल जाए, वो जहन्नम की आग जो पत्थर को पिघाल दे, वो जहन्नम की आग, अल्लाहु अकबर, आसमान और जमीन उसके अंदर पिघल जाए, वो जहन्नम की आग जो सूरज का नूर छीन ले, जो चांद का नूर छीन ले, वो जहन्नम की आग अगर मशरिक की तरफ बैल के नाक के सुराग जितना खोली जाए तो मगरिब वालों के भेजे खोलने लगे। किसी की शर्मगाह पर जहां से वो जिना करता है, जब जहन्नम की आग रखकर दहकाई जाएगी, उसकी तकालीफ का आलम क्या होगा, उसकी बर्बादी का आलम क्या होगा। सुन लो, आज ये जो इज्तिमात के अंदर इस तरह की गुफ्तगू होती है, अल्लाह जानता है हमें शौक नहीं है, लेकिन अपनी कौम को आगाह भी तो करना है। अंधेरे में न रहो, तारीकी में न रहो। क़यामत के दिन तुम्हारे पास जवाब न होगा कि उलमा ने बताया नहीं, खुदा के अजाब से वाकिफ नहीं थे, सब खोल खोल कर बयान किया जा रहा है। बचा लो अपने आप को, वरना याद रखना जब अल्लाह किसी को अजाब देने पर आएगा तो दुनिया की कोई ताकत बचा न सकेगी। अल्लाह अकबर, ये आखिरत का अजाब है। अभी दुनिया की बर्बादी भी जिक्र की जाएगी। शर्मगाह पर जहन्नम की आग रखकर दहकाया जाएगा। फिर फरमाया, उनके हाथों को आग की जंजीर से उनकी गर्दनों से यूं बांध दिया जाएगा। हाय क्या रुसवाई होगी, हाय क्या जिल्लत होगी। उसके बाद इरशाद फरमाया, उन लोगों को जहन्नम की तरफ फरिश्ते घसीट कर जिल्लत और रुसवाई के साथ ले जा रहे होंगे। फिर फरमाया, और जब उनके हाथ बंधे होंगे गर्दनों में, उनकी शर्मगाहों पर आग भड़क रही होगी, तो अल्लाह अकबर, और फिर शर्मगाह को इतना वसी और इतना फैला दिया जाएगा जैसे कोई मैदान हो। और फिर अल्लाह अकबर, उनके वजूद से, उनकी शर्मगाहों से इतनी बदबू निकलेगी और ऐसी भाप निकलेगी कि उसकी बदबू की वजह से अहले महशर कहेंगे ये बदबू कहां से आ रही है, तो ये जवाब देंगे फरिश्ते, ये जानियों की शर्मगाहों की बदबू है। तो पूरा महशर जानियों को जलील करेगा, उन पे लानत करेगा, उन पे मलामत करेगा। और सिर्फ महशर ही मलामत नहीं करेगा बल्कि अल्लाह भी उन पे लानत करेगा। हाय क्या रुसवाई होगी। इतना समझ लो, अगर जिना की दास्तान मोहल्ले में आम हो जाए तो आदमी मोहल्ले में पूरी जिंदगी सर उठा के चल नहीं सकता। जब करोड़ों अरबों खरबों लोगों के दरमियान पूरे महशर में जानियों को आग उनकी शर्मगाहों पर जला करके घसीटते हुए ला करके जलील किया जाएगा, हाय क्या बनेगा लोगों का। मेरे भाइयों, 2 मिनट की 3 मिनट की लम्हों की लज्जत के लिए अपने आप को मैदान महशर में जलील मत कीजिए, रुस्वा मत कीजिए। अल्लाह अकबर। उसके बाद मेरे तुम्हारे रसूल सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन मुस्तफा जान रहमत सच्चे रसूल फरमाते हैं, जब मैं मेराज की शब मैंने जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने जहन्नम के अंदर देखा कि कुछ मर्द और औरतें हैं जिनको सांप और बिच्छू के साथ कैद किया गया है, और सांप और बिच्छू उनको डस रहे हैं। और कहां डस रहे हैं? मेरे आका फरमाते हैं, नबी के फरमान को आप तक पहुंचाने में मुझे कोई हया नहीं है। ये मेरे महबूब का, मेरी आंखों की ठंडक, मेरी आंखों की ठंडक कुर्रतुल आइन का फरमान है। आका फरमाते हैं, शबे मेराज जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने औरतों को और मर्दों को सांप और बिच्छुओं के साथ कैद देखा।
اور सांप और बिच्छू उनकी शर्मगाहों पे डसते थे और उनको जो वो शर्मगाहों पर डसते थे और उनको शर्मगाहों के जरिए से घसीटा जा रहा था। बिच्छू अपने डंकों से उन्हें अजियत दे रहे थे और हर बिच्छू के हर डंक में जहर की एक थैली थी। वो जिसे काटते हैं, जिस्म में जहर की थैली उंडेल देते हैं, उनकी शर्मगाहों से पीप बहता था जिसकी बदबू से जहन्नमी भी चीखते चिल्लाते थे। जरा गौर तो करो, जहन्नमी जिसकी पीप की बदबू से चीखे चिल्लाए वो जानी लोग हैं। और फिर फरमाया उनको अपने बालों से लटका दिया गया था। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन ने के या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर जिना करते थे। ये जिना करने वाले मर्द हैं और ये जिना करने वाली औरतें हैं।